मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। मेरे बहुत ही महान संस्था आत्म प्रकाश सोशल वैलफेयर काउंसिल जिस दे ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ अंतरराष्ट्रीय जो ਕਾਨਫਰੰਸ हो रही है बहुत अहम ही विषयां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ बहुत ही सत्कारयोग धार्मिक के ते विद्यक संस्थावां ਅਤੇ धार्मिक ते विद्यक मुखी ਸਾਹਿਬਾਨ सब तो पहला फतेह की प्रवानगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के इस सैशन दे विच बहुत सारे साडे विद्यक संस्थावां दे मैनेजिंग कमेटी मैंबरस प्रेजिडेंट MD और स्कूलों के प्रिंसीपल ते अध्यापक साहिबान बराजे हैं। सानू ये माण मिलिया है कि आत्म प्रकाश वैलफेयर सोशल वैलफेयर काउंसिल ने जो अपना मापदंड दिता सी, जो सानू एजेंडे दिते सन, उन्हां दे विच सानू काम करन दा मौका मिलिया। एजेंडे की सन ओह आपां भली भांत जानते हाँ कि पिछले साल तो लग के ये सुनेहा दिता गया डॉक्टर वरिंदरपाल सिंह जी जो इस संस्था के बहुत ही इंपोर्टेंट फिगर हैं, उन्होंने वालों जो निजी तौर पर उपराले किए जाते हैं, साड़ी कोशिश होंदी है कि असी हर एक उन्होंने सैमीनार दे विच हर एक मीटिंग दे विच अपने वालों जरूर हाज़री लवाइए। 2009 तो लग के जो इन्हों का प्रोग्राम चल रहा है, असी लगातार उस दे नाल उदों तो जुड़े हाँ। भावें ये हो सकता है कि पहला कोई स्कूल घट अटैच होन, पर हुण दी जो गिनती दसी जा रही है वो वाकई बहुत शलाघायोग है, पूर्ण तसल्ली बख्श नहीं कही जा सकती। जिवें कहा जाता है कि चलने से पहले हमें डर था कि हमें इतना दम नहीं, लेकिन जब चल पड़े तो फिर पता चला कि हम भी किसी से कम नहीं। और दुनिया नूं यह दिखा दिता आत्म प्रकाश सोशल वैलफेयर काउंसिल ने साढ़े सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल कि असी बहुत कुछ करन दे समर्थ हाँ। जिहड़ी नब्ज नूं इन्हां ने फड़िया वो नब्ज साडे उत्ते आके ढुकदी है कि स्कूलों के प्रिंसीपल साहिबान, स्कूलों के अध्यापक, स्कूलों दी मैनेजिंग कमेटियां जेकर चाहुंदियां हन तो बहुत कुछ हो सकता है। जो साडा योगदान है साडे स्कूल वालों, साडी संस्था वालों, मैं समझदा हाँ कि जेकर सानू कामयाबी मिली है तो साडे बहुत ही सत्कारयोग साडी मैनेजिंग कमेटी दे MD सरदार महेंद्र सिंह जी दे निजी इंटरस्ट नाल, निजी उपराले नाल, और उन्होंने हर एक पक्ष तो इस गल दे विच शौक प्रगट किया कि आपां इन्हां दे हर एक प्रोग्राम दे विच मैक्सीमम शमूलीयत करनी है। जिवें कि सानू पता है कि जिहड़े ये 4 एजेंडे हैं जो इस संस्था दे विच इन्हां विषयां दे उपर असी जिन्हां दे उपर काम कीता है और लगातार हुण भी कर रहे हाँ कि गुरबाणी अनुसार जीवन जाच नूं सभ्याचार बनाइए, नशा मुक्त समाज का सुपना साकार बनाइए। इस दे नाल जिम्मेवार ईमानदार किरत सभ्याचार की सिरजना के लिए तकड़े होकर जुट जाइए। कुदरत की संभाल लई आपो अपनी जिम्मेवारी निभाइए। कल दे बहुत सारे बुलारियां ने इन्हां विषयां दे उत्ते अपने बड़े अनमोल ते कीमती विचार पेश किए हैं। अज भी जदों दे असी इत्थे सुन रहे हाँ एक एक शब्द नूं, तां डॉक्टर रघुवीर सिंह जी उन्होंने नशा के उपर बहुत डिटेल दे विच गलबात की है और इस खेत्र के धनी जिहड़े अगले जिन्हों ने कुदरती साਂਭ संभाल के उपर
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 12 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲੇਖਮਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗਮਾਲਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਤਰਮਾਲਾ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, 12 ਅਗਲੀਆਂ 24 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ DVD ਹਨ, DVDs ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DVD ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੌਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ DVDs ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 1600 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 40-42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1600 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ 1600 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣੇ ਗਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੇ 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 ਬੱਚੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 1600 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ 1325 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 599 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ 1325 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਫ ਕਰਕੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
ਜਿਹੜੇ 736 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੱਚਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਏ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 35-36 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥਿੰਕਰਸ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਪਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ 50 ਟੂਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੜਕ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੰਮਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲਵਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਰੜ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਣੂਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਝੋਰਣਾ, ਬਲੌਜ਼ਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਕਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਾਣੂਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਠੂਰ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਥੇ ਜਾਨਬੇ ਮੰਜ਼ਲ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ 9-10 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਸੂਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਗੂਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦਿਲਾਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 29.5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 30 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ। ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿਲਾਵਰੀ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੇਮਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਲਾਵਰੀ ਜੀ।